Hello students, good morning. Hi, how are you? Kirtana? Yes, good morning, Kirtana. Chinmaya, Chinmay. Chinmay is a boy, na? Chinmay, I'm watching now only. Are you attending all the days, Chinmay? Yes, ma'am. Are you? Who is this? Chinmay, yeah? Yes, ma'am. Okay, fine. Anjan Shetty. Anjan Shetty. Arjun is there? Arjun from Cordial. Is Arjun from Cordial? I'm fine. I'm having my coffee. He's absent from long time. He's absent, na? He is absent from long time. I have seen him because that day I told him something, so he ran away. Yeah. So what were the theories we studied yesterday, discussed yesterday? We discussed some theories, na, yesterday. Yeah. MCQs on photosynthesis we discussed, na? MCQs on photosynthesis. Okay. Some more we'll discuss today and respiration also by tomorrow. Today respiration circulation. Sorry, the respiration and photosynthesis will finish off. Most experiment we have done. So coming test we have respiration, photosynthesis, 45%, 10% from anatomy. Anatomy I will not discuss now. We have done it already. Is it not? Okay, no issues. Ganapita, I didn't find you from long time. 2-3 days I didn't see you, Ganapita. A 45% means how much month? Good question, Yashas. ಈಗ ನೀನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 100 ಗೆ 45 ಆದ್ರೆ 90 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ are you getting it? How to calculate? You should know. No, you will be asking me only. Just you should tell me. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? You have to study all the chapters. Photosynthesis, respiration ಎರಡು ಓದಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. 10% ಮಾತ್ರ anatomy ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. 60 marks ಅಂತ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು 10% ಮಾತ್ರ ಅನಾಟಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅನಾಟಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಓದಬೇಕು. ಡನ್? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 54% ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು. Yes, good question. Nia is asking what is chemosynthetic bacteria. That's a good question. Actually, I have already told you that autotrophs andre ಏನು? Autotrophs andre ಏನು? What are autotrophs? Anybody? Can you tell me what are autotrophs? Organism that produce their own food are called autotrophs. ಹೌದಾ? ಈ autotrophs ಅಲ್ಲಿ we have two groups. Some means they prepare the food and get energy, right? Some with photosynthesis they produce glucose and then glucose they break down and they get energy. They are phototrophs. Phototrophs andre those use sunlight as a source of energy and produce food are called the phototrophs. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Chemotrophs andre those organisms that utilize certain chemicals
and produce their food. Example is all the plants. But chemotrophs are like certain bacteria are there. They act on certain chemicals and they get the energy, like nitrogen bacteria, iron bacteria. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ chemotrophs or chemosynthetic bacteria. Chemosynthetic ಅಂದ್ರೆ they act on certain chemicals to get energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Do you understand that? ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಐರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Did you understand that? Okay. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಇದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅವು. ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅಂಜನ್. What is the source of this? You tell me source ಏನು ಅಂತ. Now others will tell me. What is the source of energy? Right now I told the same question you will ask. That's what is not good. Chemotrophs ke sunlight abhigna chemicals, inorganic chemicals. Just now I told the same thing and again you are asking me the same question. So be careful when you are listening. ಈಗ ವೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡು ಸುಜಲ್. ಈಗ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೈಫ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು. That acted on plants. Sorry na? Artha aita ellargo? So let's continue with that. Transcend. Herbicide DCMU kills the weeds from helam. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? 12th ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮಟೋಗ್ರಫಿ. ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮಟೋಗ್ರಫಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಶಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ಕೇಳೋಣ. 12ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು along with that chlorophyll A, B and all, they will move upwards and they will see, they separate the pigments. Artha aita? So that is what is the story about 12th question, paper chromatography. Okay, any other question in this? 14th question ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. What range of wavelength is photosynthetically active PAR? 400 to 700. ಎಲ್ಲಿ WebGIR ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ 400 ಇಂದ 700 ತನಕ, it is called PAR, photosynthetically active radiation. Already I told you this. Visible region, it's photosynthetically active region. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. 15ನೇದು, ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ A molecule and choose the incorrect statement. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. molecular formula for chlorophyll A, just a minute.
15th question, chlorophyll A, chlorophyll B molecular formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Molecular formula for chlorophyll A, chlorophyll B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? So is this correct formula for chlorophyll A? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಸುಜಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳೋದು. For everybody it is given, only for him I have not given, I think. ಸುಜಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, C55 H72 O5 N4 Mg ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಬರೀರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, those who said I have given, even Sujal also, write the formula for chlorophyll B. The molecular formula for chlorophyll B. C55 H70 O6. Very good, ma. Neha, Kritika, so fast you write. Very good, dear. That's nice. That's nice. That's really good. And all of you are gave one homework. Do you remember? When I came for parent teachers meeting, some we were there in the ASC on Saturday also. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ದೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You should work hard. You should work. Yeah, Neha has sent. Many people I told, very few of you are sending me. Neha also has sent yesterday. Okay, ಈಗ 15, 16 question ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು 29th ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್? ಯಾವ್ದು 29th ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು? ಉಳಿದಿರೋವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? 18th question ಬರುತ್ತಾ? PEP is a primary carbon dioxide acceptor in 18th question. Wait. 18th question ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? What's a doubt in 18th number question? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 18th ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, you said 18th question. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ? ವರ್ಷಿನಿನೂ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಿನಿ ಆಲ್ಸೋ has written question answers. ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈ, ಯು written very nicely. Why you don't know? Take out my notes and check. Anjan Shetty, take my notes and check where I have given this. Tejaswini, you open my notebook and see C4 plants. Do you have my notes with you right now? Right now, do you have it with me, with you? I check there. C4 pathway anta kottidane, check ಮಾಡಿ. It is there, ma'am. You have given. Yes, I have given. No, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That you have to check. Yes. 18th question, PEP carboxylase.
PEP ಅಂದ್ರೆ phosphoenol pyruvic acid, pyruvate, accepts the carbon dioxide. A is correct. Fine. Anjan Shetty, you tell me. I will put one new question to you. In C3 plants, which is the primary carbon acceptor? Anjan Shetty only should answer. Others don't answer. In C3 plants, which is the first carbon acceptor? ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. You people should be prepared with the previous questions, previous subject. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. Anjan, Yashas, answer. Which is the first primary acceptor in C3 plants? Rukia also is written C3 plant is an acceptor ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ Rukia? I didn't understand Rukia. Anjan Shetty, answer. Which is the primary carbon acceptor in C3 plants? ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಜನ್? ಅದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಾಂಗ್. Sharit is wrong. No, I am asking only him to answer. Anjan Shetty and Yashas. Others be quiet and Sharit, your answer is wrong. Rukia, PEP is a primary carbon acceptor is correct. But C3 plants ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ನೀವು? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದು PGA is not an acceptor. RUDP is an acceptor. First stable compound formed is PGA. ಮದಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ and Yashas. Yeah, I know you are written it. Anjan Shetty, answer. And Yashas should answer. Because you say so easily, I don't know, madam. Why you don't know? You have done it already. Which is the carbon dioxide acceptor in C3 plants? Are they present? Anjan Shetty and Yashas are there. Anjan Shetty is still there. Question ನನಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. Question ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್. ತನುಶ್ರೀ ನೀನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪುಟ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. RUDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಶಸ್? How many carbons? RUDP ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ? Did you make the charts with in your house and you have kept already? Yashas and Anjan, have you made the charts of photosynthesis respiration and you already hanging in your study room? Then what is that doing? Look at that and check and say you are in the study room only. No, ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. RUDP ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ರಿಪ್ಲಸ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್. ಅಲ್ಲ, Madhya is answering. These people are sitting quiet, taking so long to answer. You have to make the chart and keep it. I told you. Ribulose diphosphate ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ribulose diphosphate ಗೆ ಯಶಸ್? How many carbons in ribulose diphosphate? 5 carbon. Okay, which is the stable compound formed in the cycle? C3 cycle, PGA, 3 carbon compound. So C3 cycle. Why C4 cycle is called C4? Tell me. Ashes. Why C4 cycle is named? Why do you call it a C4 cycle? Any special character? PGA. How many carbons in PGA? Three carbon.
there is observation of cryo anatomy. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಶಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ C4 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Why the name C4? ಓಕೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಯಶಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 27th ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Yashas, what is this you are writing? Some plants growing during day also. No, you are just reading my notes and simply explaining me. Some plants grow during day also. No. You people have to study. Yashas and Anjan Shetty, you are not studying properly. Before you come to transcend, you should be properly knowing about the previous subject, what I have dictated. You are not doing your homework. Yashas, sumne eno barita idya neenu. Sujal, have you written the question answers? And Yashas, you too have to write question answers and send me. And Anjan Shetty, you should write because you need to work. Homework is must. You are not doing your homework. Homework ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದು ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಏನೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, 27th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು. Okay, did you understand this question? 27th. Abhigna Shetty, you didn't understand that? 27th question. Do you know what is this diagram indicating? ABCD ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀನು. ನಾ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Oh my god, Tanushree, you are asking me what are antenna pigments. You should only tell me what are antenna pigments. All these things have been done already. ನೀವು ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಓದಿನ, ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ ಗಂಟು ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಆಂಟೆನಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಆಂಟೆನಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತಗೊಂತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೈಟ್, sun energy, and they funnel the light energy into the one of the molecule, single molecule in the center. So all those which are putting it, these are all called as accessory pigments or antenna pigments. Accessory ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, antenna ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ they do antenna work. antenna ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ antenna? ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಲೈಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ABCD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಂಟೆನಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, A ಇದು. ಓಕೆ, B ಇಸ್ ಕೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ A ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, B ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. C is P700. Okay, this is the reaction center. Reaction center ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? Reaction center. First acceptor Z. First carbon acceptor is Z. ಅಭಿಗ್ನ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು.
Again, I thought you would have understood this. I saw different diagram by mistake. Okay. Okay, I saw 31st diagram instead of this diagram. It's okay. So kashta illa tane idu. Okay, 31st drawing is non-cyclic path adu. Check that. Non-cyclic photophosphorylation allige nodi. LHC ಇಂದ B ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ A ಯಾವುದು? ನೋಡಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 31st ನೋಡಿದಿರಾ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 27th ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 27 ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ 31st ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 31st, can you understand this 31st question? ಅದ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು PS2 ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು PS2. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಏನು? ಬಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. Primary electron acceptor. Pheophytin adu. Very good. Pheophytin. Actually ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೀರಾ 31st ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅದು, ನಾಟ್ 3. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು PS2. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Yes, there is nothing called 3. PS2 ನೇ ಅದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಏನು? Pheophytin is electron acceptor or hydrogen acceptor? Electron acceptor. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಏನು? ಸಿ is the electron transporter. downhill electron movements ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು? Pheophytin ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬರೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ Pheophytin ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. Yes. Quinine alla. Quinine. Abhigna Shetty. Quinine is different. Quinine is different. QUINONE. Quinine. Did you understand? Abhigna, change the spelling. Plastoquinone. NONE. Artha aita? Quinine. NONE. Plastoquinone, cytochrome B6, cytochrome F. Okay. Plastocyanin. Okay. Plastocyanin ಇಂದ PS1 ಬರುತ್ತೆ. PS1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸಯಾನಿನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ PS1 ಇಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? PS1 ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಪೆರಾಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ. ದೆನ್ ಪೆರಾಡಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ NADP to NADPH2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್?
ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ 29th ಯಾರು ಕೇಳಿದಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, 29th ನೇಹಾ ಕೇಳಿದ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್. ಗುಡ್. The herbicide DCMU kills the weeds because it inhibits. Okay, that's the name of the chemical. They use it for killing the herbs, weeds. So it will stop the carbon fixation in them. Okay, DCMU another one chemical, no? Okay, I will let you know the DCMU name, chemical name. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, So the long form is dichloromethyl, dichlorophenyl, dimethylurea. If you want to write it, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. Dichlorophenyl, dimethylurea. DCMU. ಬರ್ದ್ರಾ? ಡೈಕ್ಲೋರೋಫಿನೈಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ಯೂರಿಯಾ. ವೇಟ್ ಒಂದ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ 29th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಡೈಕ್ಲೋರೋಫಿನೈಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ಯೂರಿಯಾ, that's a DCMU. Yeah, you got it. Written. Okay, next. So here with the carbon fixation in the weeds, it will stop, so that it will be used as a herbicide. 33. Question 34 ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? What is that, Sujal? Which answer you are asking? ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಆನ್ಸರ್? Sujal, which answer you want? 29th is B. Carbon dioxide fixation stops. ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ I cannot answer. 34th. Dash is a process of synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. You should only know. ಲೈಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? Light is not phosphorylation, photophosphorylation. No. Bari phosphorylation of formation of ATP from ADP. ಇದು ಲೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಸಾಕೀಗ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, CAM, we didn't do CAM. Did I explain you CAM anytime? Just a minute. Abhigra and others. CAM ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? CAM pathway ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I didn't give you. Okay, I'll tell you that you have to add in the regular path only. Regular explanation only you have to add. After C4 pathway there is CAM pathway. ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ C4 pathway we have another pathway called the CAM pathway. CAM pathway ಅಂದ್ರೆ CAM refers to crassulacean acid metabolism ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು? CAM ಅಂದ್ರೆ crassulacean acid metabolism ಅಂತ.
This is also one kind of carbon fixation in plants. Andre, apart from regular fixation, C4 pathway tara is a pathway. This occurs in the plants like cactus. Cactus nalli itara carbon fixation. Yakandre cactus nalli leaf is not there. Leaf is modified to spine. Stem will fix the carbon dioxide. These plants will fix to form crassulacean acid anta. It's also 4 carbon compound. Carbon fix ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ full pathway ನಿಮಗಿಲ್ಲ, but just there is a fixation of carbon in the form of CAM, crassulacean acid metabolism. These plants special character is they open the stomata during night and close stoma during day. This is an adaptation to avoid excessive loss of water because they also grow in a desert environment. These are desert plants. That is a major characteristic. Okay, you only make sentences and write about CAM pathway. Neeve bariri nodana. Bariri CAM pathway. Okay, we'll move on to respiration now. Did you make sentences and write? Excuse me. That is glycolic pathway ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದು ಅದೇನೇ ನಂಗೇನಿಲ್ಲ C2 cycle ನಿಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. There is nothing called C2 cycle. There is only C3 and C4 for your syllabus. And class. You don't have C2 cycle here, but anyway C3 C4 ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay. Then Warburg's effect ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ನಾನು ಇಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ Warburg's effect ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Warburg's effect ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. That depends upon So Warburg's effect ಅಂದ್ರೆ
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನರ್ವಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ದೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, that time our body will synthesize lactic acid by uptaking more and more glucose. That's called the Warburg's effect. Okay, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ see CAM pathway ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ? Let me see, first you write what is that you are in CAM pathway. CAM pathway ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್. Crystalline acid metabolism is found in cactus whose stomata close during day and open at night. It is an adaptation for desert plants at the Bariyama. Tanushri. It is carbon fixation pathway that occurs in cactus to form crassulacean acid. So effect happens anaerobically, ma'am, because lactic acid. Yes. ಈಗ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾರೋಬಿಕಲಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೆವಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Do you understand this? X-ray crystallography. Good question. X-ray crystallography ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ DNA ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ crystal will move in which direction is X-ray crystallography. It's a technique to identify. Anyway, questions ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದು ವಾಟ್ ಇದನ್ನ ಜುವಾಲಜಿ ಸಾರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಈಗ? Warburg's effect ಬರೀತೀರಾ? Warburg's effect. It is the increase in rate of glucose uptake for the production of lactic acid. It is an increase in the uptake of glucose for the production of lactic acid even in presence of oxygen. Starting it is an increase in the uptake of glucose to produce lactic acid even in presence of oxygen. Simple meaning ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನಾರೋಬಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? Warburg's effect. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡು ಪುಟ್ಟ. ವಿಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೇಹಾ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್? Ninety-fourth question. 94th question ನೋಡಪ್ಪ. ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು?
94 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 94 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Did you understand the experiment setup? See, ನೀವು ಇದರ ಸರ್ತಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಇರೋವೆಲ್ಲ. ನಾನು 94th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವೇಟ್ ಒಂದ್ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ I don't want to waste lot of classes for this because I have done almost all the things. So many questions you are asking which I have done already. Only this I have not done. Warburg's effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Warburg's effect ಅಂದ್ರೆ increase in the uptake of glucose to produce or to form lactic acid even in presence of oxygen. ಇದು ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದಾದ ದಿನ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, you are not even listening to that answer and you are going ahead. ಇನ್ನ ಮುಗಿತಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. So answer is decrease in the photosynthetic rate at very high concentration of oxygen. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನೇಹಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ನಾಟ್ ಬಿ.
Answer is A. Eighty-eighth question in there. Given table shows carbon dioxide compensation point and the optimum carbon dioxide concentration for photosynthesis 1, C3 and C4 plants. Okay. Carbon dioxide compensation 25 to 100 ppm. Okay. Anta kottidare 100 ppm antide. Okay. For C4 plant, it is only 0 to 10 ppm. Carbon dioxide kadme tagontade anta. Optimum concentration of carbon dioxide in C3 plants is 450 ppm, and in this it is 360 ppm. Parts per million antare. Parts per million idu. Yeah, CAM pathway are normally succulent, not all of them, where the stem is modified into thick fleshy part. ಅರ್ಥಾತ್ 88 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 88 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನ ಇದು ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 88 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಸ್ PPM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಯ್ತಾ, ನಾನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? No, it's not the uptake of oxygen. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Is it affecting respiration or photosynthesis? Simple question. Is Warburg's affect the photosynthesis or respiration? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ 88th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಏನು 88th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 25ರಿಂದ 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಬಟ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 10 ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 450 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ 360 ppm ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ 88th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ppm ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಿನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಗುಡುಗುಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ppm ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ 87th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ law of limiting factor was given by $87th question doubt I hope I have told you this. 87th question ಹೇಳಿಲ್ವಪ್ಪ ನಾನು law of limiting factor Blackman's in 1905 date ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ Blackman in 1905 ಬಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ A is the option 67 and 68 is doubtful 67 is the red color of tomatoes, carrots and chilies is due to the presence of a type of carotene pigment called lycopene. Lycopene that is very good for our metabolism. Time up. Adhe ni bari hinge keltare time up anta heltare nanu mugiskontini ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಬರಿ. So respiration you only will study only tomorrow I will give you 5 questions and I will start with the next chapter. Others are all direct questions. 68th question yellowish color of the autumn foliage yellow color ಯಾಕಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ lutein ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So 67 ಅಲ್ಲಿ B 68 ಗೆ A 78 79 question refer the diagram reaction. Okay, what does this means? 61 ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 61 read the statements. Statement 1 crassulaceous acid metabolism occurs in succulent plants which grow in xeric conditions. Okay, correct. Stomata are generally sunken in the succulent plants. Sunken stomata ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಹೆಸರು ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ Neha, did you get the answer? Both statement 1 and 2 are correct, but statement 1 is not correctly explained by statement 2. So option is B. 78 79 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ okay 78 79 I will give you tomorrow because again I have next class no that we have to do zoology questions.
ಓಕೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ನೀವು ಓದ ನಾಳೆ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ 77, 78 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ.